जय जगन्नाथ। आज गीताध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चतुर्दश अध्याय जो गुणत्रय विभाग जोग थिला जहाँकि आमर आलोचनार विषय वस्तु से गुणत्रय विभाग जोग भितर जो सत्व रज तम तीन गुण अच्छी से तीन गुण भितर भगवानंकर निकटवर्ती हबार गोटे मात्र गुण होची सत्व गुण वृद्धि हेले ही आमे परमात्मांकर बा भगवानंकर निकटवर्ती हेताउ आमर ज्ञान लोक खोली जाए। तेणु से जो जेतबेले सत्व गुण वृद्धि हुए जो सब आमर कार्यकलाप सब कौन कौन के भाव में जहाँकि भगवान अर्जुन कहते आसतु से विषय किछि जानिबा। सर्वप्रथम गुरु गोविंदंकर से प्रदत्त मंत्र तांकर रूप तांकर पादपद्म को ध्यान करी राधाकांतर चरणारविंदर निजक समर्पण करदे आज आम गीता ज्ञान ओडिया भीतर को जा गीता पाठ ओडिया भीतर को आम प्रवेश करवा। सर्वप्रथम गुरुंकर वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तेणु এই যে গুণत्रय विभाग जुग भितर आमे प्रवेश करिछे आज तार अंतिम पर्याय जहाँकि श्लोक नंबर 22 रु यह समाप्त होउची 27 श्लोक नंबर 27 रे जहाँकि हमर शेष अध्याय चतुर्दश अध्याय शेष श्लोक रु किछि जहाँकि आमे पूर्वर जानिथिले कोन ना सत्व रजतम जो तीनोटी गुण आमर जीवात्मा को माने बांधी रखी थाए ए शरीर भीतर देकिरी तापरे जो आमर केउ गुण वृद्धि हेले आमको स्वर्ग प्राप्ति हुए केउ गुण वृद्धि हेले आमको मनुष्य मानक लोकरे जन्म ग्रहण करबा हुए आउ केउ गुण वृद्धि हेले आमको कीट पतंग सरीसृप तृण आदि बहुत छोट वा नीच जोनि जन्म होगा पड़ी थाए। तेणु से विषय रे जतबळे आमे सब जानिले जहाँ पूर्व अध्याय को जाइकरी आपण माने जानि परिबे। तेणु अर्जुनंकर एठी गोटे क्वेश्चन थिला बा प्रश्न थिला हे महाभाग हे कृष्णचंद्र आपण कहंतु ए जे सत्व रज तम तीन गुण रु के उपाय मनुष्य माने मुक्ति पाई जाई थाए कौन कले से ए जो सत्व रज तम तीन गुण को से आयत्त करि पारे बाई तीन गुण से मुक्त हो जाई थाए से जो शरीर भीतर आ बांधी न होई से परमात्मांकर शरण रे आसी पारि थाए। तेणु शरीर मात्य धर्म कळु नास्ति शरीर बिना धर्मर साधन होउची शरीर कहीं कि ना गाड़ी इंजिन गोटे जगह अच्छी चक्का गोटे जगह अच्छी विभिन्न प्रकार जंत्रांश गोटे गोटे जगह थी आगे गाड़ी कौन चलो जदि से एकत्रित गोटे जगह रही सठिक भाव ठीक ठीक भाव निज जगह रही पारे ताहले जने ड्राइवर पुणी ता भीतर बसिक गाड़ी टाक नहीं पारे। तेणु ये भाव में शरीर भितर जीवात्मा परमात्मा गुणत्रय आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये त्रिताप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विभिन्न प्रकार जिनिस आ भितर रही ता जो परीक्षा चली से परीक्षा भितर आम कि भाव में उत्तीर्ण हो पारिबा ए तीन गुण उत्तीर्ण हो भगवान पर शरणापन्न हो पारिबा। आ से जो पुरुष मानकर सब केउ केउ लक्षण जेतोले से पुरुष माने जेतोले तीन गुण जेतोले मुक्त हो जाती ताकर की लक्षण सब देखा दिए एते शीघ्र तो जीवात्मा शरीर छाड़ी के जाई परिबनी ना।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରକାଶଞ୍ଚ ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ମୋହମେବ ଚ ପାଣ୍ଡବ ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରଭୃତାନି ନ ନିବୃତାନି କାଙ୍କ୍ଷତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ସତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ବା ଚିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଜାଗି ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। ରଜଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ତମ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ମୋହ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଆସିଗଲେ ଦେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏସବୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ମୋହ ହେଉଛି କଣ ନା ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ବଢି ଅନ୍ତଃକରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଲୟ ହେବାକୁ ମୋହ କହନ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକରି କଣ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ମୋହ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ବା ନହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ କେବେ ବି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିକାର ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ନା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କିମ୍ବା ତମ ଗୁଣର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ବି ଦେଖେ ନାହିଁ ବା ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ପାଇଗଲେ ବା କିଛି ହରେଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଉଦାସୀନ ବଦାସୀନ ଗୁଣୈର୍ଯୋ ନ ବିଚାଲ୍ୟତେ ଗୁଣାବର୍ତ୍ତନ ଦୈତ୍ୟେବ ଯୋ ବେତି ଷ୍ଠତି ନେଙ୍ଗତେ। ଯେ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ରହି ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗୁଣ ମାନେ ହିଁ ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଜାଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏକି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥିତିରୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ୱସ୍ଥ ସମଲୋଷ୍ଟା ସ୍ମକାଞ୍ଚନ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟୋ ଧୀରସ୍ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦାତ୍ମ ସଂସ୍ତୁତି। ଯେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ଯେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି, ଯେ ମାଟି ପଥର ଓ ସୁନାକୁ ସମାନ ବୋଲି ମଣନ୍ତି, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରିୟକୁ ସମାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଯେ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କି ତମ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କି ଆମେ କିଛି ପାଇଲେ କିଛି ହରେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ମୋହ ମାୟା କିଛି ଆଉ ରହିନଥାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଏକି ଭାବରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ମାନ ଅପମାନ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ଯାହା କରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ଏଠି ନଥାଏ। ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ତୁଳସୀ କାନନ ମୁଖେ ମଧୁବୋଳା ହରି ନାମ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, କିଛି ରାଗ ଆସିଲା ସେ ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦେହ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ଆସିବା କଥା ହିଁ ଆସିବ। କାମନା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ କାମନା ଭାବ ହିଁ ରହିବ, ସେଇ ବେଳ ପଇଲେ ଆସିବ, ପୁଣି କିଛି ସମୟରେ ପଳେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ସମଭାବ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାନାପମାନୟସ୍ତୁଲ୍ୟ ମିତ୍ରାରି ପକ୍ଷୟଃ ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଗୁଣାତୀତ ସ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେ ମାନ ଓ ଅପମାନରେ ସମ, ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ, ସମସ୍ତ କର୍ମରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଭିମାନରୁ ରହିତ ସେ ପୁରୁଷ ଗୁଣାତୀତ ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କୌଣସି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ନଥାଏ, ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ସେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନିଜକୁ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହିଁ କରି କରଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି।
ସେଇ ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ମାନବ ମନ କଲା ତ କଲା, ମାଂଚୋ ଯୋ ବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ ସ ଗୁଣାନ ସମତି ତୈତାନ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କାହାର ଭଳି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନକୁ ଏକି ଭାବରେ ଲୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତିଟି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ, ସେଥିରେ କୌଣସି ମିଲାବଟ ନଥାଏ କି ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନାମମୟ। ଯେତେବେଳେ ନାମଟା ହୁଏ ସେ ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ନାମଟା ନଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ବି ଏଇ ତିନି ଗୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, କୌଣସି ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ ଆସୁଛି ଆସିବ, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ଆସିବ, ପୁଣି କିଛି ସମୟରେ ପଳେଇବନି, ଯେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ବି କାମନା ଭାବ, କ୍ରୋଧ ଭାବ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଆସେ, ଆସିବ, ଶରୀର ଅଛି, ଏସବୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା, ଆମର ଜମି ଅଛି, ଭୂମି ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ନ ଲଗେଇବା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛ ଉଠିବା କଥା ହିଁ ଉଠିବ। କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଉଠିବ, କିଛି ଦରକାରୀ ଗଛ ଉଠିପାରେ, କିଛି ଅଦରକାରୀ ଗଛ ବି ଉଠିପାରେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦରକାରୀ ବୋଲି ଲଗେଇଥାଉ, ଆମେ ତା ମୂଳଟି ସଫା କରିଦେଉ। ଯଦି ସଫା ନ କରିବା, ସେ ବି ଉଠିବା କଥା ଉଠିବ। ତେଣୁ ଶରୀର ଅଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯାହାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କଲେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଶୋକ ଏସବୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ମନକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକି ଆମର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 26 ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଣ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅହମ ଅମୃତସ୍ୟାବୟସ୍ୟ ଚ ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ସୁଖ ସୌକାନ୍ତିକସ୍ୟ ଚ। କାରଣ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଓ ଅମୃତର, ନିତ୍ୟ ଧର୍ମର ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଏକରସ ଆନନ୍ଦର ମୁଁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେଇ ଅବିନାଶୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଓ ଅମୃତର ତଥା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମର ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଏକରସର ଆନନ୍ଦର ମୁଁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ। ବା ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଅମୃତ, ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ହିଁ ଏଇ କଥାଟିକୁ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଠାକୁର ସେ ଠାକୁର, ଏ ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ, ଏସବୁ ବିଷୟରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଲା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ। କ'ଣ ରାମକୁ ଡାକିଲେ ହବନି କି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାନି? ପାଇବା। କାହିଁକି ନାଇଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଅବତାର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବନି, ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି, ସେ ତ ଗୋଟେ ପରା, ସେ ହିଁ ଏକ ଅବିନାଶୀ। ସେ ଯୁଗକୁ ମାନେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି,
नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तेणु भगवान आसती विभिन्न लीलाखेला करती, साधु सन्त मानक उद्धार करती, पापी मानक संहार करने धराधाम को आसी था। आपण देखते भगवान जेकोसी स्वरूप होता ना कहीं से केवल साधु सन्त मानक उद्धार करने, पापी मानक संहार करने जन्म नहीं था। तेणु कौन भगवान विभिन्न रूप को कई पातर अंतर न करी जने राम भक्त से कृष्ण को देखुच ना मोर प्रभुकर ये परवर्ती जन्म प्रभु मोर ये भाव थे जे कृष्णचंद्र को भल पाऊँ ना से रामचंद्र को देखला बेले ये हूँ मोर प्रभुकर मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप से आउ कौन सी देवादेवी भीतर पातर अंतर न। तेणु सरस्वती लक्ष्मी पार्वती ये सब सब जिनिस शक्ति स्वरूप प्रभु ठारू से सृष्टि होती। तेणु एक ही प्रभु सब किसी सृष्टि कर माने नाभि कम नाभिर जो पद्म नाभि पद्म जात होती ब्रह्मा, हृदय पद्म जात होती शंकर, जे स्वयं विष्णु गोटे बट पत्र भासी भासी कथा बहुत बड़ जिनस बहुत लीलाखेला कथा। तेणु भगवान पाखर सबकि सृष्टि। तेणु भगवान भितर जो भल पाइबा आसे जड़े मनीष बाघ भितर भगवान को देखे अत्र तत्र सर्वत्र हरि समान। तेणु जे होउछि सात्विक गुण जार प्रति आसे सब बेले समस्त भीतर भगवान दर्शन करते, भगवान को चिंतन करता। तेणु से मुक्तिर पथ आड़ को चली जाए सक्षम होता है। आज कथा वस्तु को ये रखा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राधेश्याम।